Good afternoon to all. Good afternoon to one and all present here. It's my great pleasure to welcome our resource person, Dr. D. Gugan, Department HODs, faculties and students. I am profusely elated to take an opportunity to introduce our resource person, Dr. G. Gugan. He has more than 17 years of teaching experience to his credit. He had completed PhD in the year 2019 and ME in the year 2009 from Anna University, Chennai. He completed PG in Computer Applications and Bachelor degree in Computer Science from Bharatiya University, Coimbatore. He is a Board of Studies member in many reputed institutions. He organized many international and national level conferences, workshops, seminars, FDPs and webinars for the benefit of the faculty members as well as students community. He authored a book titled System Software and a book chapter in Springer Publisher, a book chapter in Nova Publishers, USA, 3 book chapters in Anvi Books and Publishers, New Delhi. He published around 18 papers in international journals and presented 34 papers in international and national conferences. He is a member in various professional bodies like ISTE, IAC-SIT, IAENG, ICSES, IRED and TNSRO. So I hand over the session to Dr. T. Gugan sir. Sir, please take over the session, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, fine. Thank you. So today we are going to discuss about design thinking, critical thinking, and innovation thinking. Okay. So before going to this topic, what is this thinking? Why we are having these kinds of content? Any idea? யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ நானே சொல்றேன். Simple word. Okay, we are doing any activities or any work. Okay, we used to say, normally we used to say, எப்பறா இவ்வளவு வித்தியாசமா யோசிக்கிற, இவ்வளவு திணுசா யோசிக்கிற அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? That is called as the design thinking. Okay, so if we move to the subject area, it is a vast one, but simple word, this entire content, that is design thinking, critical thinking, innovation, design. The entire content is nothing but we are thinking with different in normal as well as tight situations. Okay, that's all. Okay, so what is the design thinking? Okay, for design thinking there are multiple definitions out there, but I had given only one, that is based on the business environment. Okay, so it is a process of solving problems by prioritizing the customer's need based on the customer's expectation. Okay, what the customer needs. Okay, அதை கேதர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட நீட்ஸை ஃபில்ஃபில் பண்றது. That is the concept of design thinking. Okay, at the same time we have to interact with more number of peoples, not only customers or the peoples or stakeholders, and we have to produce a product based on the environment as well as with the customers. Okay, that is one kind of design thinking. Okay, we have certain process. Okay, it is a generally it is a human center. Okay, the entire content is based only with the humans, not with the machines. Okay, so why we need this one? மனுஷனை வச்சே மனுஷனை நம்மகிட்டயே இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி நமக்கே ஐடியா கொடுக்குறது. That is one kind of design thinking. Okay, most of the astrologers do that like this. Okay, நம்மகிட்ட எல்லா டீட்டெயில் நம்மகிட்டே வாங்கிக்குவாங்க, நமக்கே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க.
Okay, that is one kind of thinking. Okay, ஸ்பாட்ல பேசிக்கிட்டே போகுது, ஸ்பாட்ல அடிச்சு விடணும்னு சொல்றான் பார்த்தீங்களா, that is called as the design thinking. Okay, so இதுதான் the entire things. Okay, so why it is important, aims to solve concentrate human needs. Okay, human needs solve பண்றது design thinking. Same thing, human வந்து certain ப்ராப்ளம்ல இருக்கான், அந்த ப்ராப்ளமை ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கறது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஓகே, அவன் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும்போது அதை வந்து ஈஸியராக டேக்கிள் பண்ணி கொடுக்குறது, ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கறது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஓகே, டேக்கிள்ஸ் த ப்ராப்ளம் தட் ஆர் ஆம்பிகுவஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு டிஃபைன். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகே, தென் coming with the innovative solutions, that is the more solutions, not only with the normal one, innovative work. Okay, so இது எல்லாம் தான் design thinking process. Okay, there are approximately 4 rules. One is human, ambiguity, redesign, tangibility. Okay, these 4 rules are major principles. Okay, the human rules, what is that human rules? All design is social in nature. Okay, whatever we creates, okay, நம்ம என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ண, நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், okay, that entire thing have to be satisfied by human as well as it can be supported with the environment as well as the technology. Okay, based on the natures. Okay, the problem must be solved by satisfying the human requirements and recognizing the human elements in all the technologies. Okay, எல்லா டெக்னாலஜியுமே யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், என்விரான்மெண்ட் பொல்யூட் ஆகக்கூடாது, எல்லா ஹியூமன்ஸ் எல்லா மெம்பர்ஸும் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல். செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லிமிட்டேஷன்ஸ். ஓகே, so based on the limitations, that is the ambiguity rule. Okay, so whatever we are doing the work, okay, certain limitations, okay, ஒரு boundary, அந்த boundaryக்குள்ளேயே அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம முடிக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த பவுண்டரிக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் ஃப்ரீடம் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் ambiguity rule. Next one is the redesign rule. At present the entire world is moving majorly with the redesigning rule. Okay, already existing ஒன்று நியூவாக கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் மேனுஃபேக்சரிங், பைக் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ஆல். ஓகே, ஆல்ரெடி மாருதி 800 வந்துருச்சு, நல்லா ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் லெவல் ஜென், நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆல்டோ, அதே டிசைன் தான், பட் சாரி அதே ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் design. Okay, like that is the redesign rule. It is based on the company side. நம்ம dress same material different நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகேவா, that is one kind of redesign rule. இப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு வரோம், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைனுங்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னங்கிறாங்க, அது கீழே இந்த கால் கிட்ட கிழிச்சு விட்டுருப்பாங்க. தட் இஸ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் அப்படி மட்டும், சாரி டெக்னாலஜியில் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட். ஓகே, 4 பக்கம் கிழிச்சு விட்டுருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரே இதுதான், அதை வந்து அடுத்தடுத்த மாடலுக்கு கொண்டு போகிறது. தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரீடிசைன் ரூல். த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் simple way. Okay, we have to speak with all the persons and we have to share our ideas and we have to get certain feedbacks. That is one kind of tangibility. Another one more kind of tangibility is nothing but marketing persons will do. Okay, எப்படியாச்சும் அவனை மண்டை கழுவி இந்த ப்ராடக்ட்டை தள்ளி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. That is the tangibility role. Okay, it facilitates the communications. அவனோட ஐடியாவை எப்படியெல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்து நுழைச்சோ அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம தலையில கட்டிட்டு போயிடுவான். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் கைண்ட். நெக்ஸ்ட் கைண்ட், நம்ம பண்ற ப்ராடக்ட், ஓகே, அந்த ப்ராடக்டை வந்து மக்கள்கிட்ட பேச வைக்கணும். தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் tangibility rule. ஓகே,
So this design thinking have divided into 5 stages: empathize, define, ideate, prototype, and test. Okay, normal, I think we are all the computer background, okay, or some other background. Okay, so this topic is not only based on the computer science, it is a general topic. Okay, but normally we have to start a work. Okay, ஒரு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி வில் டூ. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒர்க் அப்படிங்கிறது லீவ் தட் அகாடமிக் ஒர்க். ஓகே, அது எல்லாத்தையும் விட்டு அகாடமிக் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம பர்சனல் ஒர்க் எடுக்கிறோம். இப்போ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணி 1 டே ட்ரிப் போகணும், ஒரு பிளான் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம், பிளான். ஓகே, தட் இஸ் என்கேஜிங். நெக்ஸ்ட் அந்த பிளான் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றது. ஓகே, த flow, the path, that is defining. Third one, அது எப்படி பண்ணலாம். ஸோ ஊட்டி போகலான்னு பிளான் பண்ணியாச்சு, ஓகே ஃபைன். ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஊட்டி போகலாமா, சினிமாக்கு போகலாமா அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கில் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஊட்டி போகலான்னு ஃபைன் பண்ணியாச்சு, டிஃபைன். எப்படி போகலாம், தட் இஸ் ஐடியா. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் see this one, understanding the problem you are trying to solve. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, I need for relaxation, that is my problem. For relaxation we have different works, so we are engaging in different process. Okay, involves through observing, engaging, empathizing with people to understand their experience and motivations. Okay, so next level, analyzing the observations, gathering ideas. என்னெல்லாம் பண்ணலாம், ஐடியா கேதர் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணியாச்சு. The third one, think outside box to identify new solutions to the problem statement, that is the techniques. Okay, எந்த மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம பிளான் பண்ணியாச்சு, எப்படி போகலாம், தட் இஸ் த டெக்னிக். ஸோ எஜுகேஷன் சைடில் பிரெயின் ஸ்டார்ம், பிரெயின் ரைட், ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 1 hour நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க, கிளாஸில் உட்காந்துருக்கீங்க, 1 hour கிளாஸ், 60 minutes கிளாஸ், 60 minutes கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு 60 minutes கிளாஸ், இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி நீட் சம் ரிலாக்ஸேஷன். அதுக்காக நம்ம வெளியில் விட முடியாது, சர்டன் ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு வருது. இது வந்து எஜுகேஷன் சைடில் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் சைடில் போயிட்டோம்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் கொண்டு வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஒர்க்கிங் மாடல், சொல்யூஷன். ஓகே, எந்த சொல்யூஷன், அந்த சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் அக்செப்டபிள் சொல்யூஷனாக இருக்கா. Okay, that is the experimental phase. Just see the second point, solutions are implemented with 1 by 1, investigated and either accepted. Okay, accepted by all the persons, whether it is accepted or not. Okay, all the persons are accepted, then proceed. That is the result testing page. Okay, then we will proceed. Okay, so this concept, why this concept is needed for student. Okay, simple way, just these three examples. Okay, in the 3 image the example. Okay, so see this last one, it is based on the group learning, group activity, group learning. Okay, team work. Okay, இந்த 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் ஒர்க் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் எடுங்க. ஜஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட் உங்கள் கையில் கொடுத்து உங்கள் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஓகே, செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டீமில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோட ஒவ்வொரு ஃபேஸஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. தேர்டு ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக அவங்க ஜஸ்ட் அந்த ஒர்க்கை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு செய்வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது என்ன, ஆட்டோமேட்டிக்காக we can solve complex challenges. Okay, student acquiring design skills are able to identify and develop, innovate and create solutions to the problem as and when they face them. Okay, so if for example what to say, இப்போ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வேண்டாம், ஒரு பைக் எடுக்கிறோம், கார் எடுக்கிறோம். ஓகே, இப்போ அந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் தீர்ந்து போச்சு, பைக் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஓகே, ஸோ பெட்ரோல் தீர்ந்துருச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம், கிக் பண்ணி பார்ப்போம், தள்ளி பார்ப்போம், இதெல்லாம் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதே வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் பர்சன் வரான்,
அவன் என்ன பண்ணுவான், பெட்ரோல் ரிசர்வ்ல இருக்கா மெயின்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணுவான். இது ஒரு மெக்கானிக்கல் பர்சன் வரா, அவன் என்ன பண்ணுவான், கார்பரேட்டர் கரெக்டா ஃபிட் ஆயிருக்கா, ஏர்லாக் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணுவான். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டடீஸ்குள்ளே வரும்போது ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பாருங்க, ஐஓடி கிட் வச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டைரெக்டாக அந்த கிட்ட கையில் கொடுத்து லைவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இப்போ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நமக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லைவாக போர்டு ஃபுல்லாக எழுதி போட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு வீடியோ ஆர் ஆடியோ ஆர் சம் இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஃபுல்லாக நமக்கு கொண்டு வந்தோம்னா இது நம்ம மைண்டில் நிற்கும். அதை விட எதனால, என்ன ரீசன்னால நிற்கிது? பிகாஸ் ஆஃப் த ரியல் டெக்னாலஜி மூவ்ஸ் இன்டு த ஸ்மார்ட் வேர்ல்ட். ஓகே, இது எல்லாம் தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குரூப்பாக இருக்கும்போது, இந்த மாதிரி டீமாக இருக்கும்போது இட்ஸ் ஈஸியர் டு சால்வ் த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் we can discuss with each other. கிளாஸ்ல 60 மெம்பர்ஸ் ஒரு டீம், 60 மெம்பர்ஸ்க்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணது டிஃபிகல்ட் ஒன். இப்போ 5 to 6 மெம்பர்ஸ் ஒரு டீம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸியர் டு டிஸ்கஸ் அவர் ப்ராப்ளமேட்டிக் நீட்ஸ். ஓகே, ஸோ தென் வாட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்? ஓகே, திங்க் ஹார்ட், ஒர்க் ஸ்மார்ட். ஓகே, that is the process. Okay, this allows you to understand. Design skill allows you to think. Okay, வித்தியாசமா திங்க் பண்றது, திங்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் allows you to அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன யோசிச்சு வச்சிருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோமோ that can be shared with all the persons and we have to explain them. This is what I am thinking. Okay, address the situation based on all the available facts and informations. Okay, இப்போ certain persons வந்து ஒரு ஒர்க்கை ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவான், அதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு யோசிச்சுட்டு அவன் போயிட்டே இருப்பான். certain persons அதில் என்ன ட்ராபேக் இருக்கு, ஓகே, அந்த ட்ராபேக் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிகிட்டே போகுது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, தீஸ் டூ திங்ஸ் ஆர் த காம்ப்ளெக்ஸ் திங்கிங்ஸ். பாசிட்டிவ்ல போறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் போயிட்டே இருப்பான், நெகட்டிவா திங்க் பண்ணி அதுலேருந்து பாசிட்டிவா கொண்டு வரதா ஸ்மார்ட் ஒர்க். அந்த மாதிரி தான் அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபார் தட் we need fairness, we have to create certain objectives, then evaluation, after then only it will move to the analyze part. இது ஓகே, அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற certain difficulties, we have to face the difficulties, then analyze, then research, then listen, then explanation and flexibilities. Okay, so these are the major components we needed for these works. Okay, so how to think critical? எதுக்கு இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் இருக்கு? ஓகே, ஐடென்டிஃபை a problem or an issue. ஓகே, இப்போ நம்ம ரெகுலர் டே டு டே லைஃப்ல we have more number of problems. Okay, at least we are facing at least one problem per day, minimum of one problem per day, either in official work or home or whatever it is. Okay, so அந்த ப்ராப்ளம்ல டென்ஷன் ஆகி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் கத்திட்டு போயிடுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன, அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்னு நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ரிலாக்ஸாக உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம்னு நம்ம யோசிப்போம். ஓகே, சர்டன் பர்சன்ஸ் இப்போ ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க, நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் போய் உட்காந்துட்டேன், அவனை திட்டிட்டு போய் உட்காந்துட்டேன், ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவனுக்கு அது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியாது. ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை வந்து கொடுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சம் சால்விங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஓகே, identify a problem or an issue, create inference on why the problem exists. Okay, so there are two kinds of solving the problems. இன்னைக்கு ஒர்க் இன்னைக்கு முடிச்சா போதும்,
இன்னைக்கோட ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணா போதும் அப்படின்னு போற கேட்டகரி ஒன்று இருக்கு. செகண்ட் கேட்டகரி இனிமேல் இந்த ப்ராப்ளமே வராம பார்த்துக்கணும், அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற கேட்டகரி ரெண்டு இருக்காங்க. ஸோ we peoples as a human, we are in at least any one category. Okay, so in this category we are moving into this one. So for that we need to collect more informations. அந்த இஷ்யூ எதனால வருது, எப்படி வந்திருக்கு, எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிரியேட் பண்றது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச். தென் இன் வாட் வேஸ் வி கேன் சால்வ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி போகணும், செகண்ட் ஸ்டெப் எப்படி, தேர்ட் ஸ்டெப் எப்படி, ஃபோர்த் ஸ்டெப் எப்படி, தட் இஸ் த ஆர்கனைசிங் as well as the analyzing. After then we will move to the final stage. Okay, so in this one we have observation, analyze, inference, communication and problem solving part. Okay, so இதுதான் நமக்கு இருக்கிற மேஜர் காம்பனன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், தட் இஸ் த அப்சர்வேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் அனலைசிங், தேர்ட் ஒன் கேதரிங் த இன்ஃபர்மேஷன், ஃபோர்த் ஒன் ஷேரிங் த இன்ஃபர்மேஷன், தென் the last one is the troubleshooting the information, troubleshooting the solutions. Okay, so for this first one, the identify is the difficult one. Okay, இப்போ ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிற ரியல் வேர்ல்டு சினாரியோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் பிளேஸ் த மேஜர் ரோல். அதுக்கு ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர்ஸ். ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னு போயிருப்போம், certain things they will identify the problem, in certain things நாமளை வச்சு தான் டெஸ்டே பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் அவங்க கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. ஓகே, ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் த இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன்ஸ். நம்ம கேதர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஷேர் பண்றது, மற்றவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஷேர் பண்றது. ஓகே, சர்டன் பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் தெரியும், அப்போ இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. ஒரு பர்சன் தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும், ஸோ தமிழ் அது எப்படின்னு அவனுக்கு வந்து புரிய வைக்கணும். சர்டன் பர்சன்ஸ்க்கு தெலுங்கு, சர்டன் பர்சன்ஸ் ஹிந்தி. ஸோ அவனுடைய லாங்குவேஜில், ஓகே, அவனுடைய லாங்குவேஜில் அவனை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த கம்யூனிகேஷன். தென் ஆஃப்டர் கம்யூனிகேட்டிங் திஸ் ஒன், இன் வாட் வேஸ் வி கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, சொல்யூஷன்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, these are the some certain problems. Okay, so see this animation part critical thinking la irukku. So this is one exit process, which way we can exit. Okay, மொத்த 5 மீன் இருக்கு. இந்த 5 மீனுமே இதுல வந்து எக்ஸிட் ஆக முடியுமா? ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுக்கு தான் பாசிபிள் இருக்கு வெளியில போறதுக்கு. மிச்ச ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் பண்ணி தான் போகணும். ஸோ எந்த மீன் வெளியில போகுது? ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய கேம் விளையாண்டுருப்போம். நம்ம மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்கு இந்த ஆன்லைன் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆச்சோ கிளாஸ், அதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய கேம்ஸ் விளையாண்டுருப்போம், நிறைய இனோவேட்டிவாக நிறைய பார்த்துருப்போம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கைண்ட் ஆஃப் த திங்கிங் அண்ட் அனலைசிங் part. Okay, so one small example for design as well as the critical thinking. Okay, so before going to this example, okay, I think ஒரு 50 members இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு small doubt. ஓகே, நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். ஸோ யார் ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க, வீட்டில் உங்களுக்கு ஒரு 4 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஒர்க்கெல்லாம் நீ முடிக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவ? எனி ஐடியா? யாராச்சும் பேசலாமே?
குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். ஒர்க்கை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவோம் சார். எது ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே எந்த ஒர்க்கை குவிக்காக என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமோ அந்த ஒர்க்கை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஓகே ஃபைன். யா வெரி குட். எனி அதர்? எனி அதர்? வேற யாருமே இல்லையா? 50 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம ஆன்லைன்லேயே கிளாஸ்லேயே இருக்கிறோம். ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்ன மாதிரி த சேம் கைண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கான ஒரு 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். A nurse analyze the cases at hand and decides the order by which the patient should be treated. ஓகே, ஸோ டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு 10 பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கையில் இருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுறவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்களா, எமர்ஜென்சிக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்களா? The preference will be given to the emergence. ஓகே, எது எமர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு எப்படி தெரியும்? That is the analyzing stage. Okay, then the plumber. Second example, plumber evaluates the material that would best suits a particular job. Okay, இப்போ நம்ம PVC பைப் ஃபிட்டிங் இடத்துல வந்து நம்ம வேற கைண்ட் ஆஃப் பைப் போட்டோம்னா ஷூட் ஆகாது. அதுக்கு எந்த மாதிரி பைப் போடணும், என்ன மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கரெக்டாக எடுத்துட்டு வரான் பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஷூட். தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ கேஸ் நடத்துகிறவன் என்ன பண்ணுவான்? லாயர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அட்டார்னி எவிடன்சஸை கேதர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ், செகண்ட் எவிடன்ஸ், தேர்ட் எவிடன்ஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ ஆகணும், இது செகண்ட் ஃபாலோ ஆகணும் அப்படின்னு நீட்டாக கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. ஓகே, that is one kind of thinking process. Okay, just see this one: creating, evaluating, analyzing, applying, understanding and remembering. This is the ordering process. Okay, so in the ordering வந்து பாத்தீங்கன்னா either starts with creating and ends with remembering, or in some aspects starts with remembering and ends with creating. Okay, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்தோம்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ரிமெம்பரிங் அண்ட் எண்ட்ஸ் வித் கிரியேட்டிங். ஓகே, நம்ம ஏதாச்சும் படிச்சிருக்க ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு. என்னென்னலாம் இருக்கு? இந்த கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோமா, இதுக்கு ஆன்சர் இது வருமா அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணி இதெல்லாம் வரும்னு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வருது. தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் திங்கிங் ப்ராசஸ். நம்ம ஒர்க்குன்னு எடுத்தோம்னா அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டேஜ் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி லாஸ்ட் மினிட்ல ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணது ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கிரியேட்டிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சம் ஒர்க்ஸ். ஓகே, இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், டிசைன் திங்கிங், இதெல்லாம் ஒய் வி நீட் ஃபார் த எஜுகேட்டர்ஸ். ஓகே, enhancing creativity and curiosity. நம்ம என்ன கொண்டு வரோமோ அதை வந்து லேர்ன் பண்றதுக்கு ஆர்வமா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் லெவலில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ ஒரு பர்சன் வரான், நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்ட்டு ஐடியாவில் இருக்கேன், எனக்கு ஐடியா இருக்கு, உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் பண்ணுங்க, முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஸோ அவனை என்கரேஜ் பண்றது. Okay, so encouraging their creativity, that is one kind of innovator. He is the innovators. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது. Okay, so in the particular places, what are all things we needed? First thing, working with team. ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் வித் டீம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த லாஸ்ட் 2 to 3 இயர்ஸாக எந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, டீமாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமில் மெம்ஸ் போடுவான். அது ரொம்ப பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்குது. அதுக்கு யோசிப்பான் பாரு, அதே யோசிப்பு நம்ம சப்ஜெக்ட் யோசிச்சுதான் நம்ம எங்கேயோ போயிருக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோ வித்தியாசமாக யோசிப்பான். எங்கேயாச்சும் ஒரு இமேஜை பிடிப்பான்,
கரெக்டாக அந்த வேர்டிங்ஸ் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்து போடுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து அதைய பப்ளிஷ் பண்ணுவான், போஸ்ட் பண்ணுவான். ஓகே, ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர்ஸ். ஓகே, அதுக்கு ஒரு டீமே இருக்கு, அவ்வளோ இது பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுதான் ஒர்க்கிங் வித் டீம். சேம் கண்டென்ட் நீ அங்கே பண்ற, அந்த கண்டென்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட்ல எஃபோர்ட் போட்டோம்னா we will move in the top. Okay, so it will create more prospects. Okay, so public speaking skills. What is that public speaking skills? Not only with the common language. Okay, நம்ம பேசுறத மற்றவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி கொண்டு வருது. That is the public speaking skills. எல்லாத்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும். நான் பேசுறது புரியுதா அப்படின்னு கேட்கறத விட, இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்கறேன், நான் பேசுறது காது கேக்குதா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும்? நான் பேசுறது கேக்குதா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே, எப்படி? சோ இந்த மாதிரி நான் பேசுறது நெக்ஸ்ட் லெவல் நான் கேட்கறேன். இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் எடுத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? எப்படி? இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வரல. புரிஞ்சுச்சு சார். Okay, fine. Okay, so work smarter, not with harder. Okay, so autonomous learning process. What is that autonomous learning process? Okay, சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையில் நான் சொல்றேன். நம்ம கிட்ட இருக்கிற கோவத்தை மற்றவங்க மேல காமிக்கிறது ஒன்று இருக்கு. நம்ம கிட்ட ஏன் நமக்கு கோவம் வந்துச்சு, எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை. அதை நம்ம யோசிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட திங்கிங் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இனோவேஷன் டிசைன். வாட் இஸ் திஸ் இனோவேஷன் டிசைன் ப்ராசஸ்? ஓகே, இவ்வளோ நேரம் யோசிச்சோம், எப்படி திங்க் பண்ணுறது, இப்படியெல்லாம் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சிருக்கோம். அந்த யோசிச்சிருக்கிறத implement பண்றது. Okay, so design thinking is an innovation process inspired by empathy for the users followed by ideation and implementation. Okay, the design thinkingல வித்தியாசமா எப்படி யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் தான் நம்ம சொல்லிக்கிறோம். யோசிச்சது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம், ஓகே, எந்த ஆர்டர்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். That is the process. It is an iterative process allowing a cross-functional design teams. Okay, so this is what we needed. It focus on addressing the people's needs. Okay, whatever it is, other persons or public or customers or our stakeholders have to accept the work. Okay, நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும். அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அவங்களோட நீட்ஸை கேதர் பண்ணி அவங்கள வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண வைக்கணும். Okay, that is the current trend of marketing opportunity. Okay, இப்போ certain marketing persons என்ன பண்ணுவோம், உங்ககிட்ட ஒரு ஒர்க்கை உங்ககிட்ட ஒரு ப்ராடக்டை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுமான்னு கேட்பான். நீ என்ன ஆன்சர் பண்ணுறியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனோட ஆன்சர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி பேச மாட்டான். ஓகே, நீ வந்து எதுவுமே, அதாவது நீ உன்னோட கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சரை மாற்றி அவன் கொண்டு வருவான். அவனோட ஃபைனல் டார்கெட் என்ன, அந்த ப்ராடக்டும் தலையில கட்டணும். முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? இதுதான் அவனுடைய ப்ராசஸ். அதுக்கு 4 டைப்ஸ் இருக்கு: இன்கிரிமெண்டல், ராடிக்கல், ஆர்கிடெக்சரல் அண்ட் டிஸ்ரப்டிவ். ஓகே, வாட் இஸ் தீஸ் ஒன்ஸ்? ஓகே, இன்கிரிமெண்டல். ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு ஆர் எனி ஒர்க், அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது வித் சர்டன் மைனர் சேஞ்சஸ். ஓகே, இட் பில்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி டு கண்டினியூ இம்ப்ரூவ்ஸ் ஆன் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் இன் த மைனாரிட்டி ஆர் டார்கெட்டட் எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்ஸ். ஓகே, கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணி அதை அப்படியே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது. தட் இஸ் இன்க்ரிமெண்டல் innovation. Okay, then radical innovation. So this radical innovation is nothing but it combines with the existing technology. ரெண்டு டெக்னாலஜியை
merge பண்றது. ஓகே, merge பண்ணி ஒரு நியூ ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணது. தட் இஸ் நியூ மார்க்கெட்டிங் ட்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணது. தட் இஸ் த ராடிக்கல் இனோவேஷன்ஸ். ஓகே, தென் ஆர்கிடெக்சரல் இனோவேஷன். இப்போ இந்த இவ்வளவு இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுக்கெல்லாம் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிளாக நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொண்டு வரலாம். ஓகே, ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா சிம்பிளாக ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வச்சிருப்போம். ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை வச்சு அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், 20-30 ப்ராடக்ட் சொல்லுவான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஒன்று தான் இருக்கு. அதை வச்சு இட்லியும்பா, பேப்பர் இட்லியும்பா, அப்புறம் ஃப்ரைட் இட்லியுமா, அப்புறம் தோசைம்பா, ரோஸ்ட்டுமா, என்னென்னமோ சொல்லுவான். அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பீட்ரூட் தூக்கி மாவுக்குள்ள விட்டு பீட்ரூட் தோசைம்மா, தக்காளி தூக்கில விட்டு தக்காளி தோசைம்மா. அவங்ககிட்ட இருக்கிறது என்ன ப்ராடக்ட்? மாவு மட்டும்தான் இருக்கு. அதெல்லாம் எவ்வளவு கொண்டு வரான் மத்தியா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இவன் தான் வித்தியாசமா பண்ணியிருப்பான் போடுது, சரி ஓகே அதுல ஒன்று கொண்டு வா சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா. இதுதான் அவனுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ். அவனோட திங்கிங் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக அவன் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம கொண்டு வரோம். பட் அவனோட மோட்டிவ் என்ன, ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை கையில் வச்சு ஒரு 15 ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெடி பண்ணுறான். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெடி பண்ணி மார்க்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரான். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ ஆர்கிடெக்சரல் இனோவேஷன் நத்திங் பட் ரீடிசைன்டு மெத்தட். ஓகே, நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டை அப்படியே அந்த டிசைனை மட்டும் வச்சுட்டு, அதாவது ஆர்கிடெக்சரல் டிசைனை மட்டும் வச்சுட்டு ரிமைனிங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வருது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வெஹிக்கிள்ஸ். உள்ள இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னே தான், அவுட்டர் டிசைன் மட்டும் வேற வேற மாறி இருக்கு வித் சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, தென் disruptive innovation. So this disruptive innovation is nothing but the entirely a new product with the new technologies. Okay, new product with new technologies that can be incorporated with the existing market. So அந்த மாதிரி எப்படி கொண்டு வரலாம்? ஃபர்ஸ்ட் திங் எப்படி கொண்டு வரலாம், ஒரு ப்ராடக்ட் நல்லா சேல் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா சேல் ஆகிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவான், இந்த நியூவாக ஏதாச்சும் பண்ணிக்கிறான்னா அதை கூட அனெக்சர் மாதிரி வச்சு இது ஃப்ரீ, இது வாங்கினா இது ஃப்ரீன்னு கொடுப்பான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங்காக. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓகே இது ஃப்ரீயா, சரி ஓகே கொடுங்க வாங்கிப்போம், அதை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ஃப்ரீயாக கொடுக்கறது கூட நல்லா இருக்கேன்னு கொஞ்ச நாள் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரீ அப்படிங்கிறத காசு பண்ணிடுவான். ஓகே, இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். Okay, new products can be entered into the existing market with the newer ideas. This is what the ideas. Okay, then certain changes. இப்போ எங்கெல்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ப்ரெசண்டா எங்கெல்ல சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் see this first animation. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன வச்சிருந்தோம், இந்த மாதிரி பேப்பர் பென்சில் வச்சு எல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாம் ஒட்டிட்டு இருந்தோம். அது அப்படியே எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. எல்லாமே ஐஓடி கிட்டு. ஓகே, ஸோ மொபைல் டெக்னாலஜி, லேப்டாப், ஐஓடி கிட் இந்த மாதிரிலாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்துருக்கு. ஓகே, ஸோ ஓல்டன் டேஸ் கேன் பி மைக்ரேட்டட் வித் த டெக்னாலஜிஸ். ஓகே, இதுதான். ஸோ டுமாரோஸ் டேலண்ட் இஸ் த ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், நாளைக்கு அது என்ன கொண்டு வரணும், அதுதான் ஃபியூச்சரில் இருக்குன்னு அவங்க கொண்டு வந்துருக்கலாம். பட் ஃபியூச்சர் எடுக்கும்போது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பழசாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட் ஸ்டேஜில் எத்தனை பேர் நம்ம சார்ட் பேப்பர் வச்சு கட் பண்ணி நோட்டில் ஓட்டுறது, புக்கில் ஓட்டுறது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த சார்ட்ல ஒட்டுறதே கடையில் வச்சிருப்பான் ஸ்டிக்கர் போட்டு, அதை வாங்கிட்டு வந்து கிழிச்சு ஒட்டிக்குவோம், வேலை முடிஞ்சு போச்சு, சிம்பிள். ஸோ இதுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிக்குன்னா, ஸ்டிக்கர்னு ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு, ஸ்டிக்கர்ல பிரிண்டிங் ஒரு டெக்னாலஜின்னு வந்திருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, தென் we have I had given certain examples. Okay, we have lots and lots of examples, lakhs of examples are there. I had given only few things. One is electric vehicle, the present scenario. Okay, the present scenario, பெட்ரோல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன ஆகும், பெட்ரோல் காஸ்ட் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வரும்போது பெட்ரோல் காஸ்ட் கம்மியாகிட்டே போகும், எலக்ட்ரிக் இபி காஸ்ட் வந்து அதிகமாகிட்டே போயிட்டு. ஓகே,
அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு certain things என்ன பண்ணியிருக்கான், certain persons, certain high level car companies, they will install the solar panel in the house. நீ கார் வாங்கும்போது சோலார் பேனல் சேர்ந்து கூடவே வரும், அதுவும் சேர்ந்து நீ வாங்கணும், அது வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது. அதை கொண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிடுவான். நீ கரண்ட் செலவில் நீ சோலார் பேனல்ல மாட்டிட்டு போய்க்கோ. ஓகே, அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துட்டாங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் டெக்னாலஜி, நாட் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எவர் சில்வர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் டிசைனாக பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ மெகைன் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிளாஸ்டிக்ல இருக்கிற டிராபேக்னால ஒரு 50% to 60% again the plastic will move to the olden technology, that is the ever silver. Okay, smaller chips. So கம்ப்யூட்டர்ல ஆரம்பிச்சு சிஆர்டி மானிட்டர், பெரிய சிபியூல ஆரம்பிச்சு மினியேச்சர் கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் வந்துருச்சு. நம்ம பாக்கெட்லயே வச்சிருக்கோம் மொபைல் ஃபோன், ஸ்மாலர் சிப். ஓகே, தென் இப்போ ப்ரெசென்ட்ல இன்க்ரீசிங் ஆஃப் கமர்ஷியல் சேட்டலைட்ஸ். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தது இமேஜ் அனுப்புறதுக்கு. இப்போ ப்ரைவேட்கார யார் வேணாலும் சேட்டலைட் அனுப்பலாம். ஓகே, இப்போ கோயம்புத்தூர்ல சக்தி காலேஜ் அவன் சொந்தமா தனி ஒரு சேட்டலைட்டே அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கான். ஓகே, அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் கேதர் பண்றதுக்கு மற்ற ஒர்க்குக்கு அவன் தனியா வச்சிருக்கான். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் கைண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி இன் த சென்ஸ் pre-processing or reprocessing one. Okay, then foldable phone, digital privacy, headphone into hearables. இந்த phone மொபைல் அப்படின்னு வரும்போது தான் ப்ரைவசின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த ப்ரைவசின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்னாச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய ஃப்ராடும் கூடவே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அந்த ஃப்ராடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சைபர் செக்யூரிட்டின்னு ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துச்சு. அதுக்கு அந்த ஃப்ராட் பண்றதுக்கு ஒரு கேங் இருக்கு, சைபர் செக்யூரிட்டில அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு கேங் போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாமே இருக்கு. அந்த போனே இல்லைன்னா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி மோர் கல்பிரிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை காதில் வச்சு பேசிட்டு இருந்தா, அப்புறம் ஹெட்ஃபோன் மாட்டி பேசினா அது ஒயர்லெஸ் ஆச்சு. ஒயர்லெஸ்க்கு அப்புறம் ப்ளூடூத் வந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ல போகும்போது பேசிட்டே போவான், ஒன்னையுமே காணமேன்னு பார்த்தா காதுக்குள்ள வச்சிருப்பான், உள்ள இருக்கிறது கூட நமக்கு தெரியாது. அம்மாட்டில் பேசிட்டே போவோம், எங்க ஒரு பக்கம் கீழே போய் உழுகுறானா போறானா வரானான்னு யாருக்கும் தெரியாது. நம்ம யாராச்சும் பேசிட்டு இருப்போம், நம்ம கிட்ட தான் பேசுற மாதிரி வேற யாராச்சும் பேசிட்டு இருப்பா. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி தான் இப்போ இருக்குது, ஹெட்ஃபோன்ஸ் இன்டு ஹியரபிள்ஸ். நம்ம தான் பேக் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கணும். ஓகே, தட் திங். நெக்ஸ்ட், வியரபிள் டுக் ஆன் மைண்ட் கண்ட்ரோல். சிம்பிள் வே. ஓகே, ஒரு டிவைஸ் இருக்கு, ஜஸ்ட் அந்த டிவைஸ் இதில் இங்கே கொண்டு வரல. அந்த டிவைஸை நம்ம மைண்டில் நம்ம தலையில் வச்சு பிரெயின் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிவைஸ். ஓகே, நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு, வியரபிள் டிவைஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டிவைஸ். தென் அலெக்சா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, தென் ஜென்டர்லெஸ் வாய்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இதுதான் 11th வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். இப்போ நம்ம கூகுள், நம்ம ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதுறோம், என்ன பண்ணுறோம், நிறைய பேர் கூகுளை பார்த்து எழுதுவா. இல்லை சார் நான் கூகுளே பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்கிறோம் யாருமே கிடையாது. கூகுளில் என்ன பண்ணுறான், டைப் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க்கு. வாய்ஸை கொடுத்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கொஸ்டின் கேதர் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி தான், அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ். ஓகே, அந்த டெக்னாலஜி மேலே ஃபீமேல்னு பார்க்காது, என்ன வாய்ஸ் கொடுக்குமோ அது வாட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும், ரோபோட் மாதிரி. Okay, that is the next kind. Okay, so apart from that, we have certain features. எந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு? ஓகே, இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்கில் நீங்கள் என்னெல்லாம் நியூ டெக்னாலஜி இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஆன்லைன் கோச்சிங், ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Okay, ICT tools. Okay, then any other? Ma'am, I need answer from student side, please. Students, please be interactive.
இந்த 2 வருஷமா என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி நீங்க லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க? Okay, so I'll give certain statement. I'll give few minutes time. So இதுல 6 statements கொடுத்திருக்கேன். How to improve the grocery shopping that positively impact people's and environment. How to improve effectiveness of studies in the educational institution. Effectiveness and future technology aspects in social environment. Issues relating to corporate culture. Issues relating to new technology. Addressing rapid changes in the society. Okay, so இந்த 6 statements நான் கொடுத்திருக்கேன். I will give few minutes time. Okay, இதுல யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ டாபிக் பத்தி பேசுங்க பார்க்கலாம். So I need exclusively from student side. Anybody? Sir, I'm Yes, Ravishankar. sir. Ravi Shankar. Sir, the issue relating new technology, sir. Tell me. சார் இப்போ வந்து நம்ம அதிகமாக அது வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜி சார், அது வந்து நம்ம அதிகமாக அன்வான்ட் அது மாதிரி ஓவராக யூஸ் பண்ண சார், அது ஒரு மொபைல் ஃபோனு இஷ்யூஸ் தான் சார். ஓகே, அது ஒரு இஷ்யூ. ஓகே, தென் எனி அதர்? இது வந்து பேக் யூஸ் பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்கும் என்னமா சார். டெக்னாலஜி வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் சார். ஓகே, ஃபைன். தென் How to improve the grocery shopping that positive impact the people and the environment. எஸ். இப்போ நம்ம வெளியே போய் நம்ம கடையில போய் நம்ம பொருள் வாங்காம நம்ம வீட்லயே உட்காந்துட்டு ஆன்லைன்ஸ்லயே ஷாப் பண்ணி நம்ம நல்லதா போல கெட்டதான்னு சொல்லி பார்க்காம நாமளே ஷாப் பண்றது சார். ஓகே, தென் எனி அதர்? வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? Sir, fourth one, sir. எஸ் சார். Tax, sir. டாக்ஸ். Yes, sir. High tax. ஓகே, டேக்ஸ்னா நீங்க எந்த மாதிரி சொல்றீங்க? ஸோ நம்மளோட ஏர்னிங்ஸ்க்கு டேக்ஸ் அதிகமாக கட்டுறான் அப்படிங்கிறீங்களா? Yes, sir. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நம்ம ஓகே, ஸோ உங்களோட இஷ்யூ நான் கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த டிசைன் ஆஸ் வெல் அஸ் த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ப்ராசஸ். அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது? ஒன் திங்,
சரி, எங்கிட்ட இருந்து ஒரு கொஸ்டின். லாஸ்ட் 2 years நம்ம வந்து ஜாலியா இருந்துட்டோம். இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். How you feel? இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சா? ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்ல வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்களா? ஸோ என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஆன்லைன் இல்லாம நாங்க ஆஃப்லைன்லயே நாங்க லிசன் பண்ண முடியுது சார் டைரக்டா. ஓகே. So I'm asking about the environment, whether it suits or not. இப்போ நீங்க தேர்ட் சூட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இப்போ ப்ரெசன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த கிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபார் ஆப்பிள், ஃபி ஃபார் பாய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ என்னாச்சு? அதை ஒரு வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி போட்டு கொடுத்துட்றாங்க. முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ பையன் என்ன பண்ணுறான்? வீட்டுக்கு வந்தோடனே யூடியூப்ல வீடியோ போட்டு கொடு, அவ்வளோதான். டெக்னாலஜி வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. பட் வாட் அபவுட் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ஸ்டடி? சம்வாட் இம்ப்ரூவ், சம்வாட் ட்ராபேக். ஸோ அது அப்படியே போக போக என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த யூடியூப்காரன் என்ன பண்ணுவான்? அப்போ அந்த அவனோட ஸ்டடீஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது இடையில சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவான். அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு. எவ்ரி திங் வில் ஸ்பாயில். ஸோ we have certain advantages as well as we have certain disadvantages. ஸோ எப்படிலாம் யோசிச்சு எப்படிலாம் கொண்டு வராங்க, இதுதான் அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் as well as the difficulties we are facing. ஓகே, அந்த டிஃபிகல்ட்டி எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நம்மளுடைய கண்டென்ட். டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறத விட அந்த டிஃபிகல்ட்டி எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது. ஓகே, தட் திங் இஸ் needed. That is our subject. That is our topic. Okay. Okay, any other? Sir, do you have any doubt? Students, if you have any doubt, please ask him. I think so, sir. They have no doubt. Okay, fine. Okay, sir. Students, any doubt? Do you have any queries? Please ask him. So you should know whether you understand the concept or not. That's why we are asking. Okay, sir. Let me wind up the session, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So definitely the session was very useful to us, sir. So thank you for sharing the time to us, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Okay, participants, thank you so much. So you may leave now. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. Thank you. Thank you.